تقریباً 5-7 منٹ باہر کھڑے ہو کر وہ بات کیے، اس وقت بھی گانے چل رہے ہیں، ادھر سے اذان ہو رہی ہے، میرے کانوں میں آواز گونج رہی ہے، لیکن ان ظالموں کو، ان حرام خوروں کو، ان کم بختوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا منادی مسجد میں کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے، یہاں شادی محل کے اندر ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، نکاح سے پہلے گانے بجائے جا رہے ہیں، نکاح سے پہلے ناچ رہے ہیں، نکاح سے پہلے ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، اس طرح اگر ماں باپ بچوں کی شادیاں کریں گے، اس طرح کے نکاح آپ کرائیں گے، کیا شوہر اور بیوی کے درمیان محبتیں قائم ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایسے شادیاں وقتی طور پر تو ہو جائیں گے۔ اور یہ بتاتا چلوں، بات تو ختم کر دوں، میں شادی محل کے اندر قدم بھی نہیں رکھا، وہیں سے میں رخصت ہو گیا، کہا کہ میں ہرگز نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ جس مولوی کو بلوا کر آپ نکاح پڑھوانا ہے، آپ بلا کر کے پڑھوا لیجئے، آپ لاکھ روپے دے دیجئے، آپ 2 لاکھ روپے دے دیجئے، میں اللہ کی قسم نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ اگر آپ ان گانوں کو بند بھی کر دے، میں آپ کے بچے کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا، بلکہ میں شادی محل کے اندر قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت غلطی ہو گئی، ارے آپ میرے سے کیا معافی مانگ رہے ہو؟ سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگو۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو 3 نصیحتیں کی تھی۔ اس میں سے آخری نصیحت پر بات ختم ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا تھا، بیٹا اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر اور ساری انسانیت مل کر اگر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو اس وقت تک نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ہوگا وہی جو تیری مقدر میں اللہ نے پہلے ہی سے لکھ کر کے رکھا ہوا ہے۔ جتنا نفع پہنچنا تیرے مقدر میں طے ہے، وہ نفع پہنچ کر ہی رہے گا۔ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، تجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے، اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ جو تیرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، جو طے کر دیا ہے، وہی اور اتنا ہی نقصان پہنچے گا۔ لیکن بزرگان محترم، مسلمانوں کو اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن بعض لوگوں کی یہ عقائد ہے، میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ سفر المظفر کے مہینے میں اکثر لوگ شادیاں نہیں کرتے، اس لیے کہ مسلمانوں کے جو عقائد ہیں اللہ کی ذات پر سے ہٹ چکے۔ آج ہمارے عقائد بگڑتے ہوئے جا رہے ہیں، آج ہمارے ذہن خراب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، جبکہ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اس میں یہی ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کو مانگتے ہیں۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، سورہ فاتحہ کے اندر اس آیت کو اللہ نے داخل کیا ہے
اور ہر رکعت میں بندہ یہ کہتا ہے اے اللہ ہم عبادت کرے تو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور جب مدد مانگتے ہیں تو ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن آج ماحول ایسا بنتا ہوا جا رہا ہے، نماز میں تو ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں لیکن باہر جانے کے بعد کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ جب کسی چیز کی ضرورت ہم لوگوں کو پڑتی ہے، بندہ اللہ سے مانگنے کے بجائے غیروں سے جا کر اس چیز کا سوال کرتا ہے۔ بندے کو کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے سوال کرتا، وہ اللہ سے مانگتا، وہ اللہ کے سامنے اس چیز کا سوال رکھتا تو اللہ پاک اس کے اس چیز کو ضرور مکمل کرتے۔ لیکن آج غیروں کے دروازے پر جا کر بھیک مانگتے ہیں، چھوٹی چیز کی ضرورت پڑتی ہے لوگ غیروں کا دروازہ جا کر کھٹکھٹاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے، قرآن مجید کے اندر سنیے اللہ پاک کیا کہتے ہیں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو بنایا، جبکہ ساری دنیا کے اندر دنیا بنانے سے پہلے کائنات کی ذرے بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ پاک نے اتنی بڑی زمین کو بچھایا ہے، اللہ پاک نے اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کیا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ آسمان کو اللہ نے بنایا، یہ زمین کو اللہ نے بچھایا، یہ زمین کو اللہ نے بنایا۔ آج ساری دنیا کے انسان اللہ کی اس دھرتی پر چل رہے ہیں، اللہ کے آسمان کے سائے کے نیچے ہیں، یہ اللہ ہی نے تو بنایا ہے۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اللہ نے دن اور رات کو بنایا ہے، یہ اللہ ہی نے تو بنایا ہے۔ اللہ کے علاوہ کون زمین اور آسمان کو بنا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ دن اور رات کو کون بنا سکتا ہے؟ آگے اللہ پاک کہہ رہے ہیں ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، آسمان کو بنایا تو تم نے دیکھا، زمین کو میں نے بنایا تم نے دیکھا، یہ دن اور رات کو بنایا تم نے دیکھا، پھر بھی کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے تم دوسروں کے پاس جا کر اس چیز کو سوال کرتے ہو۔ کیا تم سب کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یہ چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا کر پوچھئے ان بے ایمانوں سے، آپ جا کر کہیے ان کافروں سے جا کر آپ سوال کیجئے، ان لوگوں سے آپ مخاطب ہو کر ایک سوال کریے کہ اگر اللہ پاک رات کو قیامت کی صبح تک کھڑا کر دے، کون ہے جو رات کو ہٹا کر دن کو لے کر کے آئے؟ اگر اللہ پاک یہ جو رات ہوتی ہے صبح میں مجھے اور آپ کو اجالا ہی اجالا نظر آتا ہے، مغرب کی اذان کے بعد نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد آپ مسجد سے نکل کر باہر جائیں گے، کیا آپ کو اجالا نظر آئے گا؟ ہاں اگر نظر بھی آئے تو تھوڑا بہت نظر آئے گا۔ ایک 15-20 منٹ ہونے کے بعد پورا کا پورا سورج غروب ہو جاتا ہے، پورا سورج غائب ہو جاتا ہے۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تو ساری دنیا اجالے سے چمک رہی تھی، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے باہر جا کر دیکھا کہ ساری دنیا اندھیری اندھیری نظر آ رہی ہے۔ یہی اللہ پاک چیلنج کر رہے ہیں ان کافروں سے،
ان لوگوں سے اللہ پاک پوچھتے ہیں اے نبی جی آپ جا کر ان سے پوچھئے کون ہے اگر اللہ پاک یہ جو رات کو لاتے ہیں اگر رات ہی کو کھڑا کر دے قیامت کی صبح تک کون سا تمہارا ایسا انسان ہے کون سا ایسا بادشاہ ہے کون سا ایسا طاقتور انسان ہے جو رات کو ہٹا کر دن کو لا کر کے دکھائے کوئی ہے بزرگان محترم جب اللہ رات کو کھڑا کر دے رات کو ہٹائے اور دن کے اجالے کو لے کر آئے رات کو ہٹا کر دن کی روشنی کو قائم کریں کوئی نہیں کر سکتا آگے دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں قل ارأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اے نبی جا کر آپ ان بے ایمانوں سے سوال کیجئے آپ ان سے کہیے آپ ان سے سوال کیجئے کہ اگر اللہ پاک دن کو قیامت کی صبح تک کھڑا کر دے کون سا ایسا طاقتور انسان ہے جو رات کو ہٹا کر کے تمہارے لیے دن کو ہٹا کر کے تمہارے لیے رات کو لے کر کے آئے دن کے اجالے کو ختم کر کے رات کی تاریکیوں کو لے کر کے آئے دن کو ہٹا کر کے رات کو قائم کرے یہ اللہ پوچھ رہے ہیں افلا تبصرون کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کیا تمہارے عقل کے اندر اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی یہ ساری دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے وقت پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ اپنے کام پر برابر لگا رہتا ہے وقت پر سورج غروب ہو جاتا ہے وہ وقت پر اپنے تمام کاموں کو کر رہا ہے دن شروع ہوتا ہے صبح کو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر روشنی ہی روشنی چھانے لگتی ہے جب مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے روشنی ختم ہو کر تاریکی آ جاتی ہے یہ سب چیزیں کون چلا رہا ہے دنیا کے نظام کو کون بیک وقت چلا رہا ہے وہی ایک اللہ ہے قرآن مجید کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللہ کے اس نظام کو اللہ کے اس قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا اللہ کے اس قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا یہ اللہ کا نظام روز اول سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور قیامت کی صبح تک اللہ برابر چلاتے رہیں گے گنہگار ہے تب بھی سورج وقت پر طلوع ہوگا اگر بندہ نیک ہے تب بھی وقت پر سورج طلوع ہوگا اگر کوئی اللہ کی دھرتی پر رہ کر گناہ کر رہا ہے سورج وقت پر غروب ہو جائے گا اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے احکامات کو بجا لا رہا ہے وقت پر سورج طلوع اور غروب ہو جائے گا لیکن بزرگان محترم میں نے اس سے پہلے بتایا تھا یہ دنیا دار العمل ہے قیامت کا دن تو دار الجزا ہے یہاں گنہگار کو بھی روزی مل رہی ہے اللہ کے نیک بندے کو بھی روزی مل رہی ہے یہاں اللہ کا نیک بندہ اللہ کے احکامات پر چل رہا ہے اس کو بھی روزی دی جا رہی ہے ایک اللہ کا بندہ مسلمان ہو کر شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کر رہا ہے اس کو بھی روزی مل رہی ہے اور برابر ملتی رہے گی لیکن قرآن مجید کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ یہ گنہگار مزے میں ہے کہ آج مجھے روزی مل رہی ہے آج میں اچھا کھا رہا ہوں آج میں اچھے چیزیں استعمال کر رہا ہوں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہیں گے قیامت کے دن اے مجرموں اے ظالموں اے کم بختوں آج اللہ کے نیک بندوں سے تم الگ ہو جاؤ اس لیے کہ آج اللہ کے نیک بندوں کا فیصلہ الگ ہوگا اور جو دنیا میں تم مجرم بن کر
दुनिया में फिर रहे थे, आज तुम्हारा फैसला अलग होगा। नेक बंदों का शुमार अल्लाह वालों के साथ होगा, नेक बंदों का शुमार अल्लाह के वलियों के साथ होगा, नेक बंदों का शुमार अल्लाह के बड़े बड़े कुतुब और अब्दालों के साथ होगा। अगर गुनहगार है, याद रखिएगा बुजुर्गान मुहतरम, उनका शुमार फिरौन और हामान और उबई बिन खलफ के साथ होगा। इसलिए कि यही तो वो लोग थे जो अल्लाह की धरती पर रहकर अल्लाह को नाराज किया था। आज मैं और आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने थोड़ी सी इबादत के लिए मुझे और आपको कबूल कर लिया है, और मरते दम तक हम अल्लाह की इबादत करते रहेंगे। अल्लाह करे कि अल्लाह मुझे और आपको मौत के आखिरी सांस तक ईमान पर जमे रहने की तौफीक अता फरमाए। जब दुनिया से जाने का वक्त आए, हमारे छोटे से हमारे टूटे फूटे अमाल के जरिए अल्लाह हम सबको कलीमे वाली मौत नसीब फरमाए। मैं बता रहा था बुजुर्गान मुहतरम, सफर के महीने में अक्सर लोग शादी ब्याह नहीं करते और कहते हैं कि अगर हम इस महीने में करेंगे तो निकाह टूट जाते हैं, हमारे घर के अंदर फसादात हो जाते हैं। मैं आपको दलाइल के साथ बताना चाहता हूँ, ये सबसे पहले हमारी जहन की मेमोरी को पाक करने की ज़रूरत है, हमारे दिलों की मेमोरी को साफ करने की ज़रूरत है। अगर सफ़र का महीना मनहूस होता तो पहले ही से किताबों के अंदर ये बात वाज़ेह हो जाती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि सफ़र का महीना मनहूस वाला महीना नहीं है। हमारे जहन के अंदर जो बातें आते हैं वो मनहूस हो सकते हैं, ये अल्लाह का बनाया हुआ ज़माना और महीना मनहूस नहीं हो सकता। मैं उन लोगों के लिए पैगाम आज देना चाहता हूँ जो सफ़र के महीने में शादियाँ नहीं करते, सफ़र के महीने में निकाह नहीं करते। सुनिए बुजुर्गान मुहतरम, कायनात की सबसे अजीम हस्ती, कायनात की सबसे बड़ी बेटी, कायनात की सबसे बड़ी खातून, जिस खातून को कहा गया कि जन्नत की खातून है, दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी जा रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हजरत सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया। जब निकाह हुआ हजरत अली और हजरत फातिमा का, निकाह कराने वाले जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। निकाह किसका हो रहा है? अपने लख्त जिगर हजरत फातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह। और किससे हो रहा है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हो रहा है। गौर से सुनिए, तवज्जो से सुनिए, कौन से महीने में निकाह हो रहा है? वो सफर ही का महीना था, जिस सफर के महीने में अल्लाह के नबी अपनी बेटी का निकाह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर रहे हैं। सफर के महीने में लोग मनहूस समझते हैं, शादियां नहीं करते। अरे इससे बड़ा जोड़ा किसका हो सकता है? इससे खूबसूरत निकाह किसका हो सकता है कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लख्त जिगर हजरत फातिमा-तुज़-ज़हरा का निकाह सफर के महीने में हजरत अली से कर रहे हैं। बावजूद के गुर्बत का ज़माना है, निकाह होने के लिए कुछ अय्याम बाकी रह गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कोई चीज मयस्सर नहीं है, कोई चीज मौजूद नहीं है। यहाँ तक हजरत उलमा ने लिखा है कि मेहर देने के लिए भी हजरत अली के पास रकम मौजूद नहीं थी, लेकिन अल्लाह के नबी कुछ ज़िरा देते हैं। अल्लाह के नबी हजरत अली से कहते हैं, अली जाओ इस ज़िरा को लेकर के जाओ, बाजार में फरोख्त कर दो, बाजार में इस ज़िरा को बेच दो, और इससे जो पैसे आएंगे उन पैसों के जरिए तुम हजरत फातिमा का मेहर अदा करो। इतनी गुर्बत में निकाह हुआ है बुजुर्गान मुहतरम, महीना सफर का महीना है। और आगे सुनिए, खुद जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ है। वो सफर का महीना है, इससे खूबसूरत और प्यारा जोड़ा कौन सा हो सकता है कि अल्लाह के नबी और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह
सफर के महीने में हो रहा है। और आज मैं और आप कहते हैं, लोगों के जहनों में ये बात बैठी हुई है, बुजुर्गान मोहतरम ये कहते हुए फिर रहे हैं कि हम सफर के महीने में शादियां नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो फसादात हो जाएंगे, करेंगे तो निकाह टूट जाते हैं, करेंगे तो तलाक तक नौबत आ जाती है। मैं उन लोगों को यहाँ रुक कर पूछना चाहता हूँ, आज तुम अपने बच्चों का निकाह करते हो, आज तुम अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश करते हो, आज तुम अपने बच्चों के लिए खूबसूरत लड़कियों की तलाश करते हो, लेकिन क्या तुमने अपने बच्चों की ख्वाहिश को दबा करके क्या तुमने निकाह किया? अपने बच्चों की हम लोग शादियां करते हैं, ऐसी शादियां आज इस वक्त हो रही है बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह ऐसे शादियों को दुनिया से ख़त्म फरमाए। मैं तो कहता हूं कि ऐसे शादियों में जाना हमारे ईमान का खतरा हो सकता है। ऐसे शादियों में जाना, आपको बताऊंगा, अभी 1.5 साल पहले मैं एक ऐसी शादी में निकाह पढ़ाने के लिए गया था। शायद कि बुजुर्गान मोहतरम आपको यकीन आए कि ना आए, मैं अल्लाह को गवाह बना कर कह रहा हूँ, ये मिंबर रसूल पर बैठकर एक एक बात बतौर अमानत के कही जाती है। अभी 1.5-2 साल पहले मुझे एक जगह पर निकाह पढ़ाने के लिए भेजे थे। जोहर की नमाज के वक्त मुझे निकाह पढ़ाना था, क्योंकि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मेरे आराम करने का वक्त होता है। फजर की नमाज पढ़ता हूँ, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद 11 बजे तक मेरी क्लास रहती है। मेरी 11 साढ़े 11 बजे आकर मैं तकरीबन 1-1:15 बजे तक मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। तो हजरत ने मुझे फोन करके बताया कि इरफान फुला जगह एक शादी महल में निकाह पढ़ाना, क्या आप जाएंगे? इतने बड़े मोहतमीम साहब के फजल मुझ जैसे नाचिस तालिब इल्म को याद करके फोन किए हैं, हम उनकी बातों की लाज रख लेना चाहिए। मैंने कहा कि हजरत जाऊंगा, लेकिन नमाज का मसला, मुझे नमाज पढ़ाना है। तो हजरत ने कहा कि नमाज के लिए किसी को इंतजाम कर दो, आप चले जाओ, वो निकाह के लिए इंतजाम किए हैं, वो तैयार है। तो मैंने कहा ठीक है हजरत चले जाऊंगा। तो कितने बजे निकाह है? तो हजरत ने कहा कि 1 बजे या 1:15 बजे आप चले जाओ। तो मैं जोहर की नमाज अपने घर के अंदर पढ़कर मैं निकाह पढ़ाने के लिए गया। बुजुर्गान मोहतरम, ये बेंगलुरु का वाकया बोल रहा हूँ, ये बेंगलुरु का वाकया बोल रहा हूँ। निकाह पढ़ाने के लिए मैं शादी महल को जाता हूँ। शादी महल के अंदर भी अभी मैं गाड़ी नहीं खड़ाया, बल्कि बाहर ही मैं शादी महल के बाहर गाड़ी खड़ा कर जैसे ही 4-5 कदम मैं शादी महल के अंदर गया, शादी महल का जो स्टेज होता है वो स्टेज तो तकरीबन बहुत दूर है, उतनी दूर पर गाने चल रहे हैं, वहां से लेकर बाहर के एंट्रेंस गेट तक गानों की आवाज बज रही है। सच कह रहा हूं, अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है। बुजुर्गान मोहतरम, मैंने शादी महल के अंदर कदम भी नहीं रखा, वहां के लोग इस्तकबाल में खड़े हुए थे। कहा कि हजरत आ गए, उनको इतना तो इल्म होना चाहिए था। अरे भाई, हमारे बच्चे का भी निकाह नहीं हुआ है। मैंने दूर ही से, मेरी आंखों की नजर पड़ गई, बल्कि मैं जानबूझकर नहीं देखा बुजुर्गान मोहतरम, नजर पड़ गई तो आपको बता रहा हूं, औरतें नाच रही है, औरतें नाच रही है। बेंगलुरु का वाकया मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेंगलुरु का वाकया मैं आपको बता रहा हूँ। 5-6 कदम रखने के बाद वहां के लोग आकर मेरे से मुसाफा करे। सिर्फ एक ही आदमी से मैंने मुसाफा किया, उसके बाद लोगों से मुसाफा करने से मैंने साफ इनकार कर दिया। कहा कि हजरत आप मुसाफा नहीं कर रहे। सलाम किए, सलाम का जवाब तो मैंने दे दिया। कहा कि हजरत दफ्तर लेकर क्या नहीं आए? भाई, मुझे तो दफ्तर लेकर आने की बात तो मुझे नहीं पहुंचाई गई, मुझे तो नहीं मालूम है कि कौन सा दफ्तर लेकर के आना है। आप तैयार हैं, बस मुझे हजरत का हुक्म हुआ है, निकाह पढ़ाना है, मैं निकाह पढ़ाऊंगा, बस मैं रुखसत हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि दफ्तर नहीं है। तकरीबन 5-7 मिनट बाहर खड़े होकर वो बात किए। उस वक्त भी गाने चल रहे हैं, इधर से अजान हो रही है, अजान हो रही है, मेरे कानों में आवाज गूंज रही है। लेकिन इन जालिमों को, इन हराम खोरों को, इन कम वक्तों को यह भी मालूम नहीं है कि अल्लाह का मुनादी मस्जिद में खड़े होकर अजान दे रहा है। यहाँ शादी महल के अंदर अभी निकाह नहीं हुआ है, निकाह से पहले गाने बजाए जा रहे हैं, निकाह से पहले नाच रहे हैं, निकाह से पहले ढोल बजाए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, इस तरह अगर माँ बाप बच्चों की शादियां करेंगे
जाएंगे। इस तरह के निकाह आप कराएंगे, क्या शोहर और बीवी के दरमियान मोहब्बतें कायम हो सकती है? खुदा की कसम खाकर कहता हूँ ऐसे शादियाँ वक्ती तौर पर तो हो जाएंगे। और ये बताता चलूँ, बात तो ख़त्म कर दूँ, मैं शादी महल के अंदर कदम भी नहीं रखा, वहीं से मैं रुखसत हो गया। कहा कि मैं हरगिज़ निकाह नहीं पढ़ाऊँगा। जिस मौलवी को बुलवा कर आप निकाह पढ़वाना है, आप बुला कर के पढ़वा लीजिए, आप लाख रुपए दे दीजिए, आप 2 लाख रुपए दे दीजिए, मैं अल्लाह की कसम निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आप इन गानों को बंद भी कर दे, मैं आपके बच्चे का निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं शादी महल के अंदर कदम भी नहीं रखूंगा। उन्होंने कहा कि हजरत गलती हो गई। अरे आप मेरे से क्या माफ़ी मांग रहे हो? सबसे पहले अल्लाह से माफ़ी मांगो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत को तुम अदा करने के लिए जा रहे हो, और उस अजीम सुन्नत को अदा करने के लिए तुम गानों के जरिए तुम अपने निकाह का आगाज कर रहे हो, ढोल के जरिए तुम अपना निकाह का आगाज कर रहे हो, और तुम चाहते हो कि ऐसा निकाह हो जाए और हमारे बच्चे की जिंदगी खुशियों के साथ गुजरे, हमारे बच्चे की जिंदगी के अंदर एक खूबसूरत नेक दुल्हन आए। अल्लाह की कसम कभी नहीं आ सकती। मैंने निकाह पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। 15-20 मिनट के बाद हजरत के फर्जंद ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि हजरत इरफान आपने निकाह नहीं पढ़ाया। मैंने कहा कि हजरत से कुछ नहीं कहा, क्योंकि हजरत बड़े हैं, हम उनको बताना मुनासिब नहीं समझे। हमने खामोशी इख्तियार करके वहाँ से चले गए। मैंने कहा कि हजरत निकाह नहीं पढ़ाया, मुझे दूसरा काम था इसलिए मैं वहाँ से निकल गया। चूँकि दफ्तर भी तैयार नहीं था, दफ्तर तैयार करने में तकरीबन आधा पौना घंटा हो जाएगा, बल्कि उससे ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मुझे दूसरा ज़रूरी काम था, बल्कि एक घर की ओपनिंग भी थी। 2 बजे मैंने उनको वक्त दिया था, मुझे गोविंदपुर पहुंचना था। मैं यहाँ से निकला, घर की ओपनिंग थी, मैं वहाँ पहुंच गया। आज ऐसे निकाह हो रहे हैं, लेकिन बुजुर्गान मोहतरम आप मुझे बताइए, ऐसे निकाह करेंगे क्या हमारे निकाह के बाद हमारे शादियों में बरकतें आएंगी? और माँ बाप बड़े फख्र से कहते हैं हजरत मेरा एक ही बच्चा है, मेरी एक ही बेटी है, अगर हम इनके ख्वाहिशात को नहीं करेंगे तो कौन इनके ख्वाहिशात को पूरा करेगा? मैं उन माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, अगर आप इनके ख्वाहिशात को मुकम्मल करना है ज़रूर कीजिए, लेकिन जहाँ पर अल्लाह की नाफरमानी हो रही है वहाँ पर अपने उन बच्चों की ख्वाहिशात को मत मुकम्मल कीजिए। ये क़यामत के दिन गिरेबान हमारा होगा, हाथ हमारे बच्चों का होगा। औलाद यही कहेगी अल्लाह मैं तो अपने वालिद साहब से दरख्वास्त पेश किया था, लेकिन मेरा बाप भी बड़ा अनपढ़ था, वो दीन का इल्म नहीं जानता था। अगर दीन का इल्म जानता तो इस तरह की शादी होने से, इस तरह की निकाह करने से मुझे बचा देता। मेरे बाप ने इल्म हासिल नहीं किया, जिसकी वजह से मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये खुद मेरा बाप जिम्मेदार है, ये खुद मेरी माँ जिम्मेदार है। अल्लाह पाक इन दोनों को जहन्नम में डालेंगे। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम मैंने 2 बातें आपके सामने बताई। ये सफर के महीने में अल्लाह के नबी अपनी बेटी का निकाह हजरत अली से किया है, कर सकते हैं, और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना निकाह हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा से किया है। वह सफ़र का महीना है। सफ़र का महीना हमारे अकायद को नहीं बिगाड़ सकता, सफ़र का महीना हमारे निकाह को ख़त्म नहीं कर सकता, सफ़र का महीना हमारे निकाह में कोई चीज़ें डाल कर डरार पैदा नहीं करता, बल्कि हम निकाह करें तो ऐसे निकाह करें जो सादे हो। जैसे हजरत अली का निकाह हुआ है, हजरत फातिमा का निकाह हुआ है। हम हजरत सहाबा कराम की शादियों की तारीख उठाकर पढ़े, हजरत सहाबियात की तारीख को उठाकर पढ़ेंगे, पता चलता है अल्लाह के अहकामात को उन्होंने सामने रखकर अल्लाह की रजामंदी के खातिर उन्होंने निकाह किया है। आज अल्लाह माफ फरमाए ऐसे निकाह हो रहे हैं बुजुर्गान मोहतरम। अभी कल ही व्हाट्सएप के अंदर एक पैगाम शहर हिंदुस्तान के बहुत बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने ये पैगाम भेजा है, बल्कि मैं उसको स्क्रीन शॉट पकड़ के रखा है। हज़रत ने कहा कि अभी 6-7 महीनों में, कितने महीनों में? सिर्फ 6-7 महीनों में हज़रत ने कहा कि मुसलमानों की शादियों का जो खर्च हुआ है, हज़रत ने कहा कि 2.25 लाख करोड़ का खर्चा हुआ है। मुसलमान, मेरे पास तहरीर मौजूद है, देख सकते हैं, वीडियो मौजूद है मेरे पास।
حضرت نے کہا کہ صرف 6-7 مہینے جو مسلمانوں کی شادیاں ہوئی ہے 2.25 لاکھ کروڑ اپنے بچوں کی شادیوں میں خرچ کیے. غریب کی ہائے نہیں لگی کہ تو کیا غریب کی دعا لگے گی ان لوگوں کو؟ اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے میں کتنی شادیاں غریبوں کی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ان پیسوں سے کچھ غریب بچیوں کی شادی ہو جائے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ میرے ان پیسوں سے میرے ہی بچے کی شادی ہونا ہے، اگرچہ کہ 10 کروڑ کا خرچ آ جائے میں دوسروں پر خرچ نہیں کروں گا. اسی لیے بزرگان محترم یہ سب فضول خرچی ہے. اگر اتنی رقم لگا کر اللہ کو ناراض کر کے شادیاں کریں گے، یہ شادیاں طلاق تک پہنچنے کا ذریعہ بنیں گی. اس لیے اللہ پاک سے دعا کرو تو یہی دعا کرو جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، جن کا نکاح ہو گیا اللہ تمام جوڑوں کو صحیح سلامت رکھے، سب جوڑوں کے درمیان آپس میں پیار اور محبتیں رکھے. جن کا نکاح، جن نوجوانوں کا نکاح نہیں ہوا ہے، ابھی سے یہی دعا کرے کہ اللہ میری زندگی کے اندر نیک صالح خاتون کا انتخاب فرما. میری زندگی کے اندر ایسی خاتون آئے جو حضرت فاطمہ جیسی ہو. میری زندگی کے اندر ایسی خاتون آئے کہ جو خاتون حضرت زینب جیسی ہو، حضرت ام کلثوم جیسی ہو، حضرت رقیہ جیسی ہو. ایسے نیک خاتون کے لیے اگر آپ دعائیں کریں گے، اللہ پاک آپ کی زندگی میں، آپ کے نکاح میں نیک خاتون کا انتخاب فرمائیں گے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو جتنے باتیں بتائی گئی، سنائی گئی، سب سے پہلے کہنے والوں کو، بعد سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب. صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے.